जय योगेश्वर। अर्थशास्त्र धोरण 11 चैप्टर नंबर 3 नाणुं अने फुगाओ। चैप्टर नंबर 3 नाणुं अने फुगाओ। गया पीरियडनी अंदर आपणे नाणांनो अर्थ अने तेनी व्याख्या जोई गया हता। प्रोफेसर क्राउथरे नाणांनो अर्थ आपता कह्युं छे कि कोईपण समये अने कोईपण स्थळे शंका के विशेष चकासणी विना वस्तु अने सेवाना विनिमयना माध्यम तरीके जेनो सर्व स्वीकार थाय छे ते वस्तु एटले नाणुं। ए ज रीते रॉबर्टसने कह्युं छे वस्तुओ अने सेवाओना विनिमयना माध्यम तरीके जे सर्व स्वीकार्य छे ते एटले नाणुं। नाना कार्यों पण आपणे जोई गया हता। नाणाना अगत्यना कार्यों एक तो कार्य है नाणानुं पहलुं कार्य विनिमयना माध्यम पूरा पाडवानुं। बीजुं कार्य है मूल्यना संग्राहक तरीकेनुं कार्य। त्रीजुं कार्य है मूल्यना मापदंड तरीकेनुं कार्य अने चौथुं कार्य नाणाकीय एकम तरीके हिसाबो राखवा माटेनुं कार्य। आम नाणानो अर्थ अने तेनी विविध व्याख्याओ आपणे गया पीरियडमां जोई गया हता। हवे आजे आपणे फुगाओ तेनो अर्थ तेनी व्याख्या तेना लक्षणों जोवा माटे आज प्रयत्न करीशुं। तो आज पहली बात आवे छे फुगावानो अर्थ अने तेनी व्याख्याओ। फुगावाना अर्थने समजावता विविध अर्थशास्त्रीओए जुदी जुदी तेनी व्याख्या आपी छे। सौथी पहेला फुगावानो अर्थ। फुगावानो अर्थनी ज्यारे वात करीए तो फुगाओ ए आर्थिक समस्या छे। फुगाओ केवी समस्या छे के फुगाओ ए आर्थिक समस्या छे અને નાણાકીય ઘટના છે। સામાન્ય રીતે નાણાંના પુરવઠામાં વધારો થાય। સામાન્ય રીતે નાણાંના પુરવઠામાં વધારો થાય। સામાન્ય ભાવ સપાટીમાં વધારો સતત થતો હોય તો તેને ફુગાવો કહેવામાં આવે છે। ફુગાવા દરમિયાન સામાન્ય ભાવ સપાટીમાં સતત વધારો થાય છે અને નાણાંના મૂલ્યમાં સતત ઘટાડો થાય છે। આમ ફુગાવા માટે સામાન્ય લોકો શું કહે છે ફુગાવો એટલે सामान्य भाव सपाटी में थतो वधारो। पण अर्थशास्त्रीओए फुगावाना अर्थने समजाववा माटे विविध व्याख्याओ आपवा प्रयत्न करेलो छे। तो आपणे फुगावाना अर्थने समजावती विविध अर्थशास्त्रीओनी विविध व्याख्याओ जोवा प्रयत्न करीए छीए। सौथी पहेला डॉक्टर ए.पी. लर्नरे पहेला व्याख्या आपी छे प्रोफेसर ए.पी. लर्नर। प्रोफेसर शुं छे डॉक्टर ए.पी. लर्नर। वस्तुना पुरवठा करता વધુ પડતી માંગની સ્થિતિએ ફુગાવો કહેવાય છે। વાત કરીએ તો કે લર્નરે શું કહ્યું ડોક્ટર એ.પી. લર્નર કહે છે કે વસ્તુના પુરવઠા કરતા વધુ પડતી માંગની સ્થિતિને ફુગાવો કહે છે। વસ્તુના પુરવઠા કરતા વધુ પડતી માંગની સ્થિતિને ફુગાવો કહે છે। આ વ્યાખ્યા શું કહે છે કે वस्तुनो पुरवठो जे छे तेना करता तेनी मांग वधारे छे। हवे स्वाभाविक छे कि कोईपण वस्तुनी मांगमां वधारो थाय तो तेना भाव वधे छे। तो के भाव वधारा माटे कोण जवाबदार छे तो के वस्तुनी मांगमां वधारो छे। कोना करता तो के पुरवठाना करता। तो ए.पी. लर्नरना शब्दोमां केवुं कहेवाय वस्तुना पुरवठा करता વધુ પડતી માગની સ્થિતિને ફુગાવો કહે છે। આ એક પહેલી વ્યાખ્યા। तेवी ज रीते प्रोफेसर पीगू ए.सी. पीगू शू कहे छे प्रोफेसर ए.सी. पीगूना शब्दोमां प्रोफेसर ए.सी. पीगूना शब्दोमां वास्तविक आवक करता नाणाकीय आवक વધારે ઝડપથી વધે તે ફુગાવો છે। प्रोफेसर ए.सी. पीगू शू कहे छे वास्तविक आवक करता नाणाकीय आवक વધારે ઝડપથી વધે તે ફુગાવો છે। वास्तविक आवक करता नाणाकीय आवक વધારે ઝડપથી વધે તે ફુગાવો છે। અહીંયા વાસ્તવિક આવક એટલે અર્થતંત્રમાં વર્ષ દરમિયાન જે ચીજ વસ્તુ અને સેવાના ઉત્પાદનમાં જે વધારો થાય છે ને તે વાસ્તવિક આવકનો વધારો કહેવાય। પણ ચીજ વસ્તુ અને સેવાના ઉત્પાદનમાં જે વધારો થાય છે તેના કરતાં નાણાકીય આવક લોકોની વધી જાય મતલબ સરકાર વધુ નાણું છાપે છે। એટલે કે વાસ્તવિક આવક કરતાં નાણાકીય આવક વધારે ઝડપથી વધી જાય છે અને તે એટલે ફુગાવો। શું કહ્યું છે
એસીપી શું કહે છે? વાસ્તવિક આવક કરતા નાણાકીય આવક વધારે ઝડપથી વધે તો તે ફુગાવો છે એમ કહેવાય. એટલે વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય એ સાચો વધારો છે. જો વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક વધે અને આપણે નાણાંના પુરવઠામાં ખાસ વધારો ન કરીએ તો ભાવ સપાટીમાં કોઈ વધારો થતો નથી. પણ અહીંયા ફુગાવો ક્યારે કહેવાય? તો કે વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવકમાં થતા વધારા કરતા નાણાકીય આવકમાં વધુ ઝડપથી વધારો થાય તો તે ફુગાવો છે એવું કહી શકાય. તેવી જ રીતે પ્રોફેસર ક્રાઉથર, ત્રીજી જગ્યાએ પ્રોફેસર ક્રાઉથર ફુગાવાનો અર્થ કહે છે કે ફુગાવો એક એવી સ્થિતિ છે, ફુગાવો એક એવી સ્થિતિ છે જેમાં ભાવ સપાટી વધે છે અને નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે છે. પ્રોફેસર ક્રાઉથર શું કહે છે કે ફુગાવો એક એવી સ્થિતિ છે જેમાં ભાવ સપાટી વધે છે અને નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે છે. પ્રોફેસર ક્રાઉથર કહે છે કે ફુગાવામાં ભાવ સપાટી વધે છે પણ નાણાંના મૂલ્યમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. ફુગાવામાં ભાવ સપાટી વધે છે પણ નાણાંના મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય છે. મતલબ શું થયું કે ફુગાવા દરમિયાન નાણાંનું મૂલ્ય સતત ઘટે છે અને ભાવ સપાટી શું થાય છે? વધે છે. હવે નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે તો એનું ઉલટું શું થાય? ભાવ સપાટી વધે છે. તો ફુગાવા દરમિયાન ક્રાઉથરનું એવું કહેવું છે કે ભાવ સપાટી વધે છે અને નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે. ફુગાવા દરમિયાન ભાવ સપાટીમાં વધારો થાય છે એટલે વિવિધ વસ્તુના ભાવ વધે પણ તેને કારણે નાણાંનું મૂલ્ય સતત શું થાય છે? ઘટે છે. એટલે કે જે વસ્તુ 100 રૂપિયા મળતી હોય તે 150 રૂપિયા મળતી જાય તો ભાવ સપાટી શું થઈ? વધી ગઈ. પણ નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે. હવે જો 100 રૂપિયામાં તે જ વસ્તુ લેવા જશો તો તેના કરતાં કેવી આવશે? ઓછી આવશે. એટલે કે નાણાંનું મૂલ્ય ઘટે અને ભાવ સપાટી વધે છે તે ફુગાવો છે. આવું કોણે કહ્યું છે? પ્રોફેસર ક્રાઉથર કહે છે. ક્રાઉથરે ફુગાવાની વ્યાખ્યા નાણાંમાં જ આપી કે ભાવ સપાટી વધે છે પણ નાણાંના મૂલ્યમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. તેવી જ રીતે પ્રોફેસર કેન્સ કહે છે કે અર્થતંત્રમાં પૂર્ણ રોજગારી બાદ નાણાકીય આવક વધે તો તે ફુગાવો સર્જાય છે. અર્થતંત્રમાં પૂર્ણ રોજગારી બાદ નાણાકીય આવક વધે તો ફુગાવો સર્જાય છે. અર્થતંત્રમાં પૂર્ણ રોજગારી બાદ નાણાકીય આવક વધે તો ફુગાવો સર્જાય છે. પૂર્ણ રોજગારી અર્થતંત્રમાં તમામ ખેતી, ઉદ્યોગ, વેપાર, વાણિજ્ય તમામ ક્ષેત્રમાં પૂર્ણ રોજગારી. કોઈ ક્ષેત્રમાં બેકારી જ ન હોય અને છતાં જો નાણાકીય આવકમાં વધારો થાય તો એનું શું પરિણામ આવે કે ભાવ સપાટીમાં વધારો થાય અને ત્યારે ફુગાવો સર્જાય છે. આવું પ્રોફેસર કેન્સનું કહેવું છે કે અર્થતંત્રમાં પૂર્ણ રોજગારી બાદ કોઈ બેકાર ન હોય, નાણાકીય આવક વધે તો ફુગાવો સર્જાય છે. આમ ફુગાવાના અર્થને સમજાવતી આ વિવિધ વ્યાખ્યાઓ અર્થશાસ્ત્રીઓ આપી છે. હવે આ વ્યાખ્યાઓ પરથી ફુગાવાના લક્ષણો આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે જોઈએ છીએ ફુગાવાના લક્ષણો. ફુગાવાની વિવિધ વ્યાખ્યાઓના આધારે ફુગાવાના 5 લક્ષણો આપણે જોઈ શકીએ તેમ છે. લક્ષણ મતલબ ઓળખવાની નિશાની, ખબર પડે કે આ ફુગાવો છે. તો ફુગાવાના લક્ષણો, ફુગાવાની વ્યાખ્યાઓ પરથી સૌથી પહેલા ભાવ સપાટીમાં સતત વધારો થાય છે. પહેલું આનું લક્ષણ કહ્યું છે કે ભાવ સપાટીમાં સતત વધારો થાય છે. હવે કહીએ ફુગાવો એ ખરેખર તો માત્ર ભાવ વધારો નથી. ફુગાવો એ માત્ર ભાવ વધારો નથી પણ ભાવ સપાટીમાં સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. ભાવ વધારો સતત વધે છે. સતત ભાવ વધારાની પ્રક્રિયા છે. ફુગાવો એ માત્ર ભાવ વધારો નહીં, ભાવ વધારો તો છે જો, પણ ફુગાવો એ માત્ર ભાવ વધારો નથી પણ ભાવ વધારામાં સતત વધારો થવાની પ્રક્રિયા છે. એટલે ભાવ સપાટીમાં સતત વધારો થાય તો તે ફુગાવો. એક વખત ભાવ વધારો થાય 1 મહિનો, 2 મહિના, 5 મહિના, વર્ષ અને પાછો ભાવ સપાટી ઘટી જાય તો તે ફુગાવો નથી. પણ ફુગાવાનું આ એક લક્ષણ છે કે ફુગાવામાં શું થવું જોઈએ? ભાવ વધારામાં સતત વધારો થવો જોઈએ. ખાલી ભાવ વધારો થાય નહીં પણ સતત સર્વગ્રાહી ભાવ વધારો થવો જોઈએ. એટલે કે કોઈક વખત એવું બને કે મોસમી ફેરફારો થાય, આકસ્મિક ફેરફારો થાય, અન્ય સંજોગો બદલાઈ જાય, તેને કારણે ચીજ વસ્તુઓની અછત ઊભી થાય અને તેને કારણે જો ભાવ સપાટી વધે તો તે ફુગાવો નથી. સમજ્યો બરાબર?
અર્થતંત્રમાં મોસમી ફેરફારો થાય, આકસ્મિક ફેરફારો થાય, આકસ્મિક ઘટનાઓ ઊભી થાય, આકસ્મિક કારણો ઊભા થાય, જેને લીધે વસ્તુની અછત સર્જાય અને વસ્તુની અછત સર્જાય તેને કારણે ભાવ વધારો છે તે ફુગાવો નથી, કે ભાવ વધારો છે પણ તે ફુગાવો નથી. કારણ કે લાંબે ગાળે અર્થતંત્રમાં તે ચીજ વસ્તુની માંગ ઘટી જાય અથવા તે ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન વધી જાય અને ભાવ સપાટી પાછી હતી ત્યાં સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં આવે તો તે ટૂંકા ગાળાનો ભાવ વધારો ફુગાવો કહેવાય નહીં. દાખલા તરીકે ઉનાળાની ઋતુ આવે ત્યારે ઠંડા પીણાની માંગમાં વધારો થાય છે પણ તેનો પુરવઠો વધતો નથી, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે કે ઠંડા પીણાના ભાવમાં વધારો થાય છે. પણ ચોમાસું આવતા તેની માંગ ઘટતા પાછા ઠંડા પીણાના ભાવ હતા તેવા થઈ જાય છે તો તે ટૂંકા ગાળામાં ભાવ વધારો છે તે ફુગાવો નથી. તો ફુગાવાનું પહેલું લક્ષણ છે ભાવ સપાટીમાં સતત થતો વધારો. સતત વધારો થતો જોઈએ. એક દિવસ, 5 દિવસ, મહિનો, 2 મહિના, 6 મહિના વધારો થાય તે નહીં, સતત ફુગાવામાં ભાવ વધારીમાં સતત વધારો થવો જોઈએ. ટૂંકા ગાળાના ભાવ વધારા પર ફુગાવો કહેતા નથી. તેવું જ રીતે ફુગાવાનું બીજું લક્ષણ છે અર્થતંત્રના બધા જ ક્ષેત્રોમાં ભાવ વધે છે. બીજું લક્ષણ કયું છે કે અર્થતંત્રના બધા જ ક્ષેત્રોમાં ભાવ વધે છે. આ બીજું લક્ષણ. અર્થતંત્રની અંદર તમામ ક્ષેત્રો કૃષિ, ઉદ્યોગ, વેપાર, વાણિજ્ય, પશુ સંવર્ધન, મરઘાબતકા, ઉછેર, વન્ય આ બધા જ ક્ષેત્રમાં જે ચીજ વસ્તુઓનું સેવાનું ઉત્પાદન થાય તેના ભાવમાં વધારો થાય છે. કોઈ એકાદ ક્ષેત્રમાં કોઈ 2-4 ચીજ વસ્તુના ભાવ વધે તો તે ફુગાવો નથી. અર્થતંત્રમાં બધા જ ક્ષેત્રોમાં ભાવ વધે છે, બધા જ ક્ષેત્રોમાં ભાવ વધારો થવો જોઈએ તો તે ફુગાવો છે. એટલે કે બધા જ ક્ષેત્રમાં ભાવ વધારો થવો જોઈએ એટલે મોટા ભાગની બધી જ ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓના ભાવમાં વધારો થવો જોઈએ તો તે ફુગાવો છે. આમ બીજું લક્ષણ છે અર્થતંત્રમાં બધા જ ક્ષેત્રોમાં ભાવ વધે છે. બધા જ ક્ષેત્રોમાં ભાવ વધારો એટલે મોટાભાગની બધી ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓના ભાવમાં સતત વધારો થાય તો તે ફુગાવો છે. તેવી જ રીતે ફુગાવા માટેનું લક્ષણ છે ત્રીજું છે નાણાંનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે, એટલે કે ખરીદ શક્તિ ઘટે છે. ત્રીજી એની બાબત છે નાણાંનું મૂલ્ય સતત ઘટતું જાય છે, એટલે કે નાણાંની ખરીદ શક્તિ ઘટે છે. નાણાંનું મૂલ્ય શું થાય છે? સતત ઘટે છે. નાણાંનું મૂલ્ય સતત ઘટે છે એટલે કે અંદર આપણે જોઈએ કે ફુગાવા દરમિયાન શું થાય છે કે નાણાંનું મૂલ્ય સતત ઘટી જાય છે. હવે સતત ઘટે છે, નાણાંનું મૂલ્ય સતત ઘટે તો નાણાંની ખરીદ શક્તિ કેવી થાય? નાણાંની ખરીદ શક્તિ ઘટી જાય છે. કેમ આવું બને છે કે ફુગાવા દરમિયાન ચીજ વસ્તુઓની સેવાના ભાવમાં વધારો થાય છે, નાણાંની ખરીદ શક્તિ ઓછી થતી જાય. આપણે એવું કહીએ છીએ કે ફુગાવામાં નાણું ઘસાઈને નાનું થઈ જાય. રૂપિયો હોય ને, નાણું કોઈ પણ ડોલર પાઉન્ડ, જે નાણું છે ને એ ઘસાતું નાનું થઈ જાય, એટલે કે એનું મૂલ્ય ઘટતું જાય. 100 રૂપિયાની અંદર જે ખરીદ શક્તિ 1951માં હતી તે ખરીદ શક્તિ 2001માં છે ખરી નથી. આજે 2020ની અંદર તેની એકદમ ઘટી ગઈ. તો આવું કેમ બને છે? તો કે ફુગાવાની અંદર સતત ભાવ તો વધે છે પણ નાણાંના મૂલ્યમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. નાણાંની ખરીદ શક્તિ ઘટી જાય. માનો કે 100 રૂપિયાની અંદર પહેલા 100 પીપરમિન્ટ મળતી હોય અને હવે તે જ 100 રૂપિયાની અંદર 90 પીપરમિન્ટ મળતી જાય તો નાણાંનું મૂલ્ય શું થયું? ખરીદ શક્તિ ઘટી ગઈ, નાણાંનું મૂલ્ય ઘટી ગયું. અને એ જ 100 પીપરમિન્ટ લેવી હોય તો 100 રૂપિયા કરતાં વધારે આપવા પડે, એટલે એના ભાવ શું થાય છે? વધે. મતલબ કે નાણાંનું મૂલ્ય સતત ઘટે છે તે ફુગાવો છે. ફુગાવામાં નાણાંની ખરીદ શક્તિ ઘટે છે, નાણાંનું મૂલ્ય સતત ઘટતું જાય છે. તેવી જ ચોથી બાબત છે, ચોથું લક્ષણ છે પૂર્ણ રોજગારીની સ્થિતિ પછી. પૂર્ણ રોજગારીની સ્થિતિ પછી થતો ભાવ વધારો એ જ શુદ્ધ ફુગાવો છે. ચોથી બાબત કઈ છે? પૂર્ણ રોજગારીની સ્થિતિ પછી. પૂર્ણ રોજગારીની સ્થિતિ પછી થતો ભાવ વધારો એ જ શુદ્ધ ફુગાવો છે. પૂર્ણ રોજગારી તંત્રની અંદર તમામ ક્ષેત્રોમાં રોજગારી મળી જાય, કોઈ ક્ષેત્રમાં બેકારી છે નહીં અને હવે જો ભાવ વધારો થાય ને તો સમજવાનું તે શુદ્ધ ફુગાવો છે. આવું કેન્સે પણ કહ્યું છે કે પૂર્ણ રોજગારીની સ્થિતિ પછી થતો ભાવ વધારો એ જ શુદ્ધ ફુગાવો છે. ફુગાવો ક્યારે કહેવાય? તો ખાલી ભાવ વધારો નહીં, પૂર્ણ રોજગારીની સ્થિતિ આવી જાય પછી જો ભાવ વધારો થાય ને એ જ શુદ્ધ ફુગાવો છે એવું કહી શકાય. અને પાંચમાની વાત કરીએ તો ફુગાવો એ નાણાકીય ઘટના. ફુગાવો કેવી ઘટના છે?
ફુગાવો એ નાણાકીય ઘટના છે. નંબર 5, ફુગાવો એક નાણાકીય ઘટના છે. આનું લક્ષણ કયું છે? ફુગાવો એક નાણાકીય ઘટના છે. તો કે ફુગાવો એક નાણાકીય ઘટના કેમ છે? કારણ કે ફુગાવામાં જે ફુગાવો સર્જાય છે એ ફુગાવાનું સર્જન કે ફુગાવાના ઉદ્ભવ માટે મોટે ભાગે નાણાંના પુરવઠામાં થતો વધારો છે. સમજી જાવ જેમ કે ફુગાવો એ નાણાકીય ઘટના છે કારણ કે મોટે ભાગે ફુગાવો ઉદ્ભવવા માટેનું કારણ નાણાંના પુરવઠામાં થતો વધારો છે. અને એટલે જ એવું કહેવાય કે ફુગાવો એ શુદ્ધ નાણાકીય ઘટના. ફુગાવો એ આર્થિક સમસ્યા જરૂર છે પણ ઘટના કઈ છે? નાણાકીય. કારણ કે ફુગાવામાં નાણાંના પુરવઠામાં વધારો થાય છે. નાણાંનો પુરવઠો વધે, જેનો પુરવઠો વધે ને તેનું મૂલ્ય ઘટે. એટલે ફુગાવામાં નાણાકીય ઘટના એટલા માટે કારણ કે મોટાભાગના દેશોની અંદર મોટે ભાગે ફુગાવો ઉદ્ભવનું કારણ છે તેના નાણાંના પુરવઠામાં થતો વધારો. અને નાણાંનો પુરવઠો વધે એટલે જેનો પુરવઠો વધારે તેની વેલ્યુ ઓછી. કોઈ ઘરની અંદર એકનો એક દીકરો હોય ને તેની કિંમત વધારે હોય. પણ જો એ જ ઘરની અંદર 7-8 છોકરાઓ હોય, દીકરાઓ, તો એ દીકરાઓનું બહુ મહત્વ રહેતું નથી. જેનો પુરવઠો વધે તો ફુગાવામાં કોનો પુરવઠો? ફુગાવો કેમ સર્જાય? તો ફુગાવામાં નાણાંના પુરવઠામાં વધારો થાય છે અને એટલે તેની ખરી શક્તિ ઘટી જાય છે. તો ફુગાવો એ શું કહેવાય? ફુગાવો એ નાણાકીય ઘટના છે એમ કહેવાય. આમ ફુગાવાની વ્યાખ્યાઓ પરથી એસી પીગુની વ્યાખ્યા, ક્રાઉથરની વ્યાખ્યા, કિન્સની વ્યાખ્યા અને ડોક્ટર એપી લર્નરની વ્યાખ્યા, જુદા જુદા વિદ્વાનોએ ફુગાવાને અર્થને સમજાવવા માટે જે વ્યાખ્યાઓ છે અને આ જે વ્યાખ્યાઓ આપી છે તેના ઉપરથી આપણે ફુગાવાના જુદા જુદા લક્ષણો જોયા. ફુગાવાની વિવિધ વ્યાખ્યાઓ પર ફુગાવાના લક્ષણો જોયા. તો એમાંનું પહેલું લક્ષણ ભાવ સપાટીમાં સતત વધારો થાય છે. આ લક્ષણ કોઈ ફુગાવો કહેવાય. બીજું છે અર્થતંત્રના બધા જ ક્ષેત્રોમાં ભાવ વધે છે. ત્રીજી બાબત, નાણાંનું મૂલ્ય સતત ઘટતું જાય છે. ચોથી બાબત, પૂર્ણ રોજગારીની સ્થિતિ પછી થતો ભાવ વધારો, એ જ શુદ્ધ ફુગાવો છે. પાંચમી બાબત, ફુગાવો એક નાણાકીય ઘટના છે. હવે ફુગાવાને સમજવા માટે અન્ય કેટલીક બાબતો પણ ધ્યાનમાં લેવી. હવે જો ફુગાવાને બરાબર આપણે સમજવું હોય તો ફુગાવાને સમજાવવા માટે અન્ય કેટલીક બાબતોને પણ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. એમાંની પહેલી બાબત છે દાવેલ ફુગાવો. પહેલી બાબત છે કે સરકારે કાયદા દ્વારા, માપબંધી દ્વારા, ભાવ નિયંત્રણ દ્વારા કે સબસિડી દ્વારા, સરકાર ઘણી વાર કરે છે ફુગાવાને સમજાવવા માટેની કેટલી અન્ય બાબતો. અને પહેલી બાબત, સરકારે કાયદા દ્વારા, માપબંધી દ્વારા, ભાવ નિયંત્રણ દ્વારા કે સબસિડી દ્વારા ભાવ સપાટીને વધતી અટકાવી દીધી હોય, ભાવ સપાટીને દબાઈ રાખી હોય તો તે ભાવ ન વધવા છતાં ફુગાવો છે. સરકાર કાયદા દ્વારા, અંકુશો દ્વારા, નિયંત્રણ દ્વારા, માપબંધી દ્વારા કે સબસિડી દ્વારા ભાવ સપાટીને દબાઈ રાખી હોય, ભાવ સપાટીને દબાઈ રાખી હોય તો તે ભાવ વધારો નથી થતો છતાં તે ફુગાવો છે. શું થતું હોય? છતાં તે ફુગાવો છે. ભાવ સપાટી વધી નથી એને જ ભાવ, છતાં તે ફુગાવો. આવું કેમ થઈ શકે? આવું થાય છે અને આવું થાય ત્યારે એને કહેવાય ભાવ વધારા વિનાનો ફુગાવો. અને ત્રીજોનું નામ છે દાબેલો ફુગાવો. બરાબર? કોઈ વાર પૂછે દાબેલો ફુગાવો એટલે શું? તો જ્યારે સરકાર આવું ક્યારે બને એ પણ સમજી લઈએ કે કેટલીક આવશ્યક ચીજ વસ્તુ હોય, જીવન જરૂરી પ્રાથમિક વસ્તુ હોય, અગત્યની વસ્તુ હોય, તેનો પુરવઠો ઓછો હોય અને સામાન્ય પ્રજાને જીવન જીવવામાં તકલીફ ઊભી થતી હોય ત્યારે સરકાર કાયદા દ્વારા, અંકુશો દ્વારા, નિયંત્રણ દ્વારા, માપબંધી દ્વારા, સબસિડી દ્વારા આવી અગત્યની ચીજ વસ્તુના ભાવને દબાઈ રાખે છે અને તે વખતે ભાવ વધારો થતો નથી તો તે દાબેલો ફુગાવો છે. તે શું કહેવાય? દાબેલો ફુગાવો. સરકાર જો નિયંત્રણ હટાવે ને તો તરત જ ભાવ વધારો થાય. તો આ પણ ફુગાવાને સમજવાનું કે ઘણીવાર ભાવ આપણે શું સમજીએ? ભાવ વધારો એટલે ફુગાવો. પણ કેટલી વાર ભાવ વધે નહીં ને છતાં ફુગાવો અને ત્યારે એને કહેવાય દાબેલો ફુગાવો. ઘણીવાર એક વાક્ય પૂછે કે દાબેલો ફુગાવો એટલે શું? તો ઘણા કહે દાબેલીના ઘેરથી જે છે એને દાબેલો ફુગાવો કહે. ના, એવું નથી. દાબેલો ફુગાવો એટલે સરકાર કાયદા દ્વારા, અંકુશો દ્વારા, નિયંત્રણ દ્વારા, માપબંધી દ્વારા કે સબસિડી દ્વારા અગત્યની આવશ્યક જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓના ભાવ સપાટી વધવા ના દે એને નિયંત્રિત રાખે, દબાઈ રાખે ત્યારે ભાવ વધારા વિનાનો જે ફુગાવો થાય એને દાબેલો ફુગાવો કહેવામાં આવે છે. તો આ એક વધારે સમજવું. આપણે ફુગાવો એટલે ભાવ વધારવો નહીં. કેટલીક વાર ભાવ વધારે ન હોય
છતાં ભાવ વધે એ દાબેલો ફુગાવો છે। એવી જ રીતે વસ્તુની ગુણવત્તાના સુધારાને કારણે ભાવ વધારો થાય। હવે બીજી વખતની વાત, ઘણીવાર ભાવ વધારો થાય, અગાઉ આપણે શું ભાવ વધારો ન થાય અને છતાં ફુગાવો હોય જેને દાબેલો ફુગાવો। હવે બીજી કેટલી વાર એવું બને કે ભાવ વધારો થાય છતાં તેને ફુગાવો નહીં કહેવાનો, આ કેવું? તો ઘણી વખત એવું થાય કે ઉત્પાદકો પેઢીઓ વસ્તુની ગુણવત્તાના સુધારો કરે, વસ્તુની ગુણવત્તાના સુધારાને કારણે તેને ભાવ વધારો કરવો પડે, કારણ કે ઉત્પાદન ખર્ચ વધી જાય। તો વસ્તુની ગુણવત્તાના સુધારાને કારણે ભાવ વધારો થતો હોય તો તે ફુગાવો નથી, ભાવ વધે છતાં ફુગાવો નહીં। કેમ કે ઉત્પાદકોએ પોતાની વસ્તુની ગુણવત્તા, પોતાની છાપ અર્થતંત્રમાં સારી પડે, લોકોમાં સારી પડે, તેમાંથી પોતાની વસ્તુની ગુણવત્તા સુધારે છે, અન્ય કરતા ઉત્પાદકો કરતા તે જ વસ્તુ પણ સારી ગુણવત્તામાં, તો સ્વાભાવિક છે એ થોડા વધારે ભાવ લે તો તે વસ્તુના ભાવ વધે તો પણ તે ફુગાવો નહીં। તો આવા બધા જ ઉત્પાદકો એવું કરે કે પોતાની પ્રોડક્ટ, પોતાની જે ચીજવસ્તુ સેવાનું ઉત્પાદન થાય છે તેની ગુણવત્તામાં સુધારો કરે અને ગુણવત્તામાં સુધારાને કારણે ઉત્પાદન ખર્ચ વધે તો તે ભાવ વધારો કરે તો તે ફુગાવો નથી, ભાવ વધે છે છતાં ફુગાવો નથી। ત્રીજી બાબત, જો અર્થતંત્રમાં ટૂંકા ગાળા માટે અમુક જ વસ્તુ કે સેવાના ભાવ વધે તો પણ તે ફુગાવો નથી એમ કહેવાય। બીજી બાબત શું છે? ટૂંકા ગાળાનો ભાવ વધારો ફુગાવો નથી। ટૂંકા ગાળાનો ભાવ વધારો શું છે? ફુગાવો નથી। જો અર્થતંત્રમાં ટૂંકા ગાળા માટે અમુક જ વસ્તુ કે સેવાના ભાવ વધે તો અમુક જ સેવાના ભાવ વધતા હોય તો તે ફુગાવા નથી કહેવાય। કેમ ફુગાવો નથી? કારણ કે લાંબે ગાળે અર્થતંત્રમાં જે બેકાર સાધનો પડેલા હોય એ બેકાર સાધનોને તે જે અમુક ચીજ વસ્તુઓ છે, અમુક સેવાઓ તેના ઉત્પાદનમાં જોડી દેવામાં આવે। હવે તેના ઉત્પાદનમાં જોડવામાં આવે તો તે વસ્તુની સેવાનું ઉત્પાદન વધતા તેની અછત શું થઈ જાય? દૂર થઈ જાય। અને એટલે જ અર્થતંત્રમાં લાંબે ગાળે ઉત્પાદન વધતા, અછત દૂર થતા ભાવો સામાન્ય સ્થિતિમાં આવે તો તે ફુગાવો નથી। એટલે અર્થતંત્રમાં ટૂંકા ગાળા માટે ભાવ વધે અથવા અર્થતંત્રની અંદર અમુક ચીજ વસ્તુના ભાવ વધે તો તે ફુગાવો નથી। ભાવ વધે છે પણ ફુગાવો નહીં, કારણ કે લાંબા ગાળે એ વસ્તુનું ઉત્પાદન વધી શકે, કારણ કે બેકાર સાધનો હોય પડી ગયા તેને કામે લગાડી દેવામાં તો તે વસ્તુના ભાવ પાછા ઘટી જાય છે। અને એવું પણ પડી શકાય કે અર્થતંત્રની અંદર ટૂંકા ગાળા માટે નહીં પણ સતત ભાવ વધવાનો છે, બે ચાર વસ્તુ નહીં પણ મોટાભાગની વસ્તુના ભાવ વધે તો તે ફુગાવો છે પણ કહેવાય। અને છેલ્લી વાત આવે છે, જ્યારે અર્થતંત્ર મંદીમાં ફસાયેલું હોય, જ્યારે અર્થતંત્ર મંદીમાં ફસાઈ ગયેલું હોય, જ્યારે અર્થતંત્ર મંદીમાં ફસાઈ ગયેલું હોય અને એ મંદીમાંથી અર્થતંત્રને ઉગારવું હોય એટલે બહાર કાઢવું હોય, અર્થતંત્ર શોમાં ફસાયેલું હોય? મંદીમાં ફસાઈ ગયેલું હોય અને તેમાંથી તેને ઉગારવું હોય, એને બહાર કાઢવું હોય, તેને પુનરુત્થાન આપવાની પ્રક્રિયા ચાલતી હોય ત્યારે શરૂઆતની અંદર અર્થતંત્રમાં જુદી જુદી વસ્તુના ભાવ સતત વધતા હોય છે છતાં તે ફુગાવો નથી। કારણ કે આર્થિક સુધારા કરવામાં આવે, કારણ કે આર્થિક સુધારાના સમયમાં થતો ભાવ વધારો, કારણ કે આર્થિક સુધારાના સમયમાં થતો ભાવ વધારો એ અસામાન્ય સ્થિતિમાંથી અર્થતંત્રને સામાન્ય સ્થિતિમાં લાવવા માટેનો એક પ્રયાસ છે, એક પ્રયાણ છે, પણ તે એટલે ફુગાવો નહીં। સમજવું બરાબર? અર્થતંત્ર મંદીમાં ફસાઈ ગયું હોય, એમાંથી બહાર કાઢવું પડે, બેકારે હોય, હતાશા હોય, નિરાશા હોય તો તેમાંથી અર્થતંત્રને ઉગારવું હોય, બહાર કરવું હોય, પુનરુત્થાન કરવું હોય ત્યારે અપનાવાતું હોય, પુનરુત્થાનની નીતિ અપનાવાતી હોય, જે નીતિઓ અપનાવાતી હોય ત્યારે શરૂઆતના સમયમાં ભાવો સતત વધે છે, ભાવ સતત વધે છે છતાં તે ફુગાવો નથી। કારણ કે તે જે ભાવ વધારો છે એ ભાવ વધારો એ અસામાન્ય સ્થિતિમાંથી અર્થતંત્રને સામાન્ય સ્થિતિ તરફનું એક પ્રયાણ ગણી શકાય। એટલે આ જે બાબતો છે એ ફુગાના સમજવા માટે છે। આપણે એવું માની લઈએ કે ફુગાવો એટલે ભાવ વધારો, પણ અહીંયા આપણે જોયું કે ઘણીવાર ભાવો ન વધે છતાં તે ફુગાવો વધાય છે, દાબેલું ફુગાવો છે। ઘણીવાર ભાવો વધે છે છતાં પણ ફુગાવો હોતો નથી અને ઘણીવાર ભાવ વધે પણ મંદીમાંથી બહાર નીકળવા વધે તો પણ તેને ફુગાવો કહેતા નથી। ટૂંકમાં ફુગાવો કોને કહેવાય? તો ટૂંકમાં પૂર્ણ રોજગારી બાદ અર્થતંત્રમાં બધા જ ક્ષેત્રોમાં ભાવ સપાટી સતત વધતી હોય તો તે ફુગાવો છે।
અને આવો જ ફુગાવો આર્થિક વિકાસને અવરોધે છે. ફરીથી જોઈએ ટૂંકમાં પૂર્ણ રોજગારી બાદ અર્થતંત્રમાં બધા જ ક્ષેત્રોમાં ભાવ સપાટીમાં વધારો થાય, સતત વધારો થાય તો તે ફુગાવો છે. અને આવો જ ફુગાવો અર્થતંત્રને અવરોધે છે. અને એટલે જો આવો ફુગાવો હોય તો સરકારે, અર્થશાસ્ત્રીએ ઝડપથી તેના ઉપર નિયંત્રણ મૂકવા જોઈએ. આજે આટલું રાખીએ છીએ. હવે આવતી વખતે જ્યારે આપણે મળીશું ત્યારે આજના પીરિયડની જે આપણે ચાલ્યું છે તેની પીડીએફ મોકલીશું, પીડીએફ. અને પીડીએફ તમે વાંચીને તૈયાર કરજો. અસ્તુ. જય યોગેશ્વર.